Organic Chemistry with Chegura. This is the first episode of upcoming video short note series. In this episode, I'm going to describe about hydrocarbons. මේ කතා කරන්න යන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන වීඩියෝ ෂෝට් නෝට් සීරීස් එක පළවෙනි එපිසෝඩ් එක. මේකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් ගැන. මෙතනදී මම හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් ගැන බ්‍රීෆ්ලි කතා කරගෙන යනවා. නෝමලි මම මේකදී සිංහල භාෂාව පාවිච්චි කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුර ඉංග්ලිෂ් වලින් තැනින් තැන පැහැදිලි කිරීම කරයි. හැබැයි මේක බ්‍රීෆ්ලි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් කියලා මතක තියාගන්න. බ්‍රීෆ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් මිස full detail A to Z කියනවා නෙමෙයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගාව නෝට් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා තියෙනවා. මේ ටික in A to Z ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒතර ඒ සියල්ල නැවත මතක් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. We need to memorize all the things. Okay? So, I have written down here major key points, that means highlights only. මෙතනදී මම ලියලා තියෙන්නේ ඉතා වැදගත් කැලේ ටික highlights ටික විතරයි. ඒතර මේ ටික කියාගෙන යන ගමන් මම all syllabus එකේ තියෙන්න ඕන කරන ඔක්කොම දේවල් ගැන පොඩි vocal cords ටිකක් දීගෙන යනවා. එතකොට ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ අරගෙන පොත අරගෙන අමතක දේවල් මොනවද කියලා බලාගෙන යමු. හරි. First of all, we need to understand what are the hydrocarbons. Hydrocarbons means they have only hydrogen carbon. Okay? ඒ කියන්නේ hydrocarbon කියන්නේ මොනවද? ඒගොල්ලන්ගේ carbon hydrogen විතරයි තියෙන්නේ. There are four types of hydrocarbons. What are they? Alkane, alkenes, alkynes and benzene plus means benzene and benzene containing hydrocarbons. Okay? ඒ කියන්නේ මෙතන alkane තියෙනවා, alkene තියෙනවා, alkyne තියෙනවා, benzene plus කියලා මෙතන මම කියලා තියෙන benzene සමන්විත hydrocarbon ගැන. Anyway, first of all we are going to describe about alkanes. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම alkane ගැන කතා කරන්න යමු. ඊටාම වේගෙන් මම කියාගෙන යන්නම්. alkane කියන එක ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ special functional groups nah, they don't have any special functional group. So any alkane මොන alkane එක ගත්තත් ඒගොල්ලන්ගේ හැම කාබන් පරමාණුවක්ම මේ විදිහට හරි sigma bonds හතරක් තියෙනවා. sigma bonds හතරක් තියෙනවා. That means every carbon atoms in alkane they have 4 sigma bonds binding with different 4 atoms. Okay? මේගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? පරමාණු වෙනම පරමාණු හතරක් එක්ක බැඳවින්න ඉන්නවා. හරි? සිග්මා බන්ධන හතරකින්. So they don't have any functional group. They have only CC and CH sigma bonds. So that means alkanes are very stable, highly stable. So that means their reactivity is very low. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ බොහොම ස්ථායි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය ගොඩක් අඩුයි. ඒතර මේගොල්ලන්ට වෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ හයිඩ්‍රජන් ඇටම් එකක් වෙනකොට වෙන කෙනෙක්ට සබ්ස්ටිටියුට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආදේශ වෙන්න පුළුවන්. They can only do substitute hydrogen with any other atom, or that kind of atoms are called free radicals. මුක්ත කණ්ඩක කියලා කියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කරන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් වෙනුවට වෙන පරමාණුවක් ආදේශ කරගන්න මුක්ත කණ්ඩක ප්‍රතික්‍රියා. So ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙලා එන්න මම මෙතන ලියලා තියෙනවා easy example එක, chlorination of methane. In our syllabus we have to learn about only chlorination of methane, otherwise methane. That's enough. ඒ කියන්නේ ඕනම alkane එකක් chlorinීකරණය වෙන්නේ එක විදිහකට ඒක අර බේසික් මොඩල් එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්න තමයි chlorination of methane කියලා දීලා තියෙන්නේ. right? එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අර reactions හතර. හැබැයි this is not the mechanism. Now you have to refer your notes and check the complete mechanism of chlorination of methane. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ note එක refer කරලා සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රණය බලන්න. You know that the first reaction is Cl2 atom divided into 2 Cl atoms. That means 2 free radicals.
free radicals. මුක්ත කණ්ඩක කියලා කියනවා. නේ තියෙන්නේ. මුක්ත කණ්ඩක. ඒතර ඔතනින් ඕක ඉස්සරහට ඔමම යනවා. මම මෙතන යාන්ත්‍රණය කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒතර පියවර ගොඩක් තියෙනවා යාන්ත්‍රණය බලන්න. In about mechanism, I think you can remember that there are three types of reactions. So first one is initial one. I have written down here. What is that? That is called initiation, chain initiation reaction. Initiation reaction, otherwise chain initiation reaction. Then after that, there are so many chain propagation reaction. During the mechanism, you can see chain termination steps. ඒ කියන්නේ දාම ආරම්භක පියවර, දාම වර්ධක පියවර සහ දාම විනාශකාරී පියවර. දාම විනාශකාරී පියවර වෙන්නේ ඔය එක ඇතුලේ හැදෙන මුක්ත කණ්ඩක දෙකක් එකට එකතු වෙලා වැඩේ නතර කරන එක. Right? Okay. Now ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන sorry about that. මෙන්න මෙතන තියෙනවා mechanism, that means යාන්ත්‍රණය. හරි? You have to learn that. If you don't know, you have to learn that. If we can't remember, that means you have forgotten that. That means you have to have a good look about your note. Okay? ඔයගලගේ note එක ගැන හොඳට බලන්න වෙයි. ඒතර මේ mechanism එක මේගොල්ලෝ අපි වර්ග කරනවා substitution of free radical. Substitution of free radical, that means in සිංහල මුක්ත කණ්ඩක ආදේශය කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? එතකොට ওই mechanism එක හොඳට බලන්න. Right? Then alkane වල නාමකරණය, nomenclature of alkanes, ඒක වෙනම බලන්න මම මෙතන ගන්නේ නැහැ. නිකන් simple මතක් කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා suffix. What is that? It is called ane. Ane, alkane. Ethane, methane, propane, butane, something like that. Okay? That's enough. Then, physical and chemical properties of alkanes. What are they? ඔයගලන්ට මේගොල්ලන්ගේ ජල ද්‍රාවිතය, water solubility, then density, melting point, boiling point. ඔන්න ඔය ටික අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න. රසායනික ගුණ ගත්තාම ඒක රසායනික ගුණ මේගොල්ලන්ගේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා අපි ඉගෙන කතා කරන්න යනවා අඩුයි. ඒක එකක් තමයි රතන කතා කරලා තියෙන්නේ. Right? That's okay. That's enough for the alkanes. But I have to mention that please go to the note and refer that the physical and chemical properties of alkanes. මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට ගිහිල්ලා alkane වල physical chemical properties බලන්න. In especially we have described about that normal pentane, isopentane, and neopentane. That's enough. දැන් ඔය මම නම කිව්වා විතරයි. හරි? අපි ඔය ගැන describe කරලා තියෙනවා එතන. ඔගොල්ලෝ එතනදී අර ද්‍රවාංක විචලනය ගැන, තාපාංක විචලනය ගැන චුට්ටක් බලන්න. හරි? මම එතන ලොකු question mark එකක් දාලා ඊළඟ scene එකට යනවා. So, now I'm going to discuss about alkenes. Alkenes, you know that they have special functional group like that. And also, first of all, I have forgotten something. What is that? Alkanes have general formula. What is that? CnH2n plus 2. ඒ කියන්නේ alkane වලට general formula එකක්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සූත්‍රයක් තිබ්බා. ඒක මගේ අතින් මිස් වුණා. carbon n නම් hydrogen 2n plus 2 එන විදියට. ඒතර alkene වලටත් එහෙම එකක් තියෙනවා. Cn නම් H2n. ඒතර මේගොල්ලන්ගේ suffix එක ඇවිල්ලා ene. Alkenes no. So its tagline is ene suffix. Okay. Now I am not going to describe anything in here. So that is not the way. If I discuss all the thing here, that means you will never learn anything about alkanes, and also you don't need to learn.
all the things uh, when you get when you got you don't need to do any hard work or work. ඔයගොල්ලන්ට මේක නිකම්ම හම්බුනාම මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහනේ. කොහේ යනවා? So then get your note and refer, then fill the blanks. That means what are the blanks? Not blanks here. We need to write down here. What is that? Reagent. How to illuminate H2O molecule. How to illuminate HX molecule. So in here you have to convert that triple bond into double bond. What are the reagents? What are the reagents? So there are 3 question marks. දැන් ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ ඔයගලන්ට මේ OH එකයි H එකයි ගලවලා ජලාණුවක් ගලවන විදිය ඊළඟට H එකයි X එකයි ගලවලා ඉවරලා එතන HX කෙනෙක් ගලවන එක මේ ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එක ඩබල් බොන්ඩ් එකෙන් අතර කරගන්න ඒවා ඔය ඔක්කොම මතක් වෙලා යනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ රියැක්ෂන්ස් ටිකත් සින් ගාලා මතක් වෙලා ඉන්නවා. ඒතර මේ ඔක්කොම බලන්න. මේ ඔක්කොම බලන්න. මේ ඔක්කොම බලන්න. ඔය ඔක්කොම මතක නැත්තම් දෙයියනේ කියලා හරි. දැන් මම මේක කියාගෙන යනවා. BR2 දාපුවම මෙතනත් මම නිකන් කියනවා විතරයි. ඒකත් හොඳයි. කියාගෙන යන්න. හරි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දේ දාගන්න. මෙතනට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් anhydrous ඒ කියන්නේ නිර්ජලීය Al2O3 දාලා හීට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් concentrated sulfuric දාලා හීට් කරන්න පුළුවන්. සාන්දු sulfuric දාලා. ඒතර මෙතනට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් alcoholic KOH. හරි. මෙතනට දාද්දී අපි දානවා මොනවද? hydrogen, palladium, barium sulfate and quinoline. ඒතර quinoline දාපුවම ඔක double bond එකෙන් නතර වෙනවා. So then I use BR2. BR2 දැම්මොත් එහෙම වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ කාබන්ගේ ඩබල් බොන්ඩ් එකේ එක 5 බොන්ඩ් එකක් නැති තියෙන එක කඩලා ගිහලා උතන්ට බ්‍රෝමින්ලා දෙන්නෙක් වදිනවා. ඊළඟට HBr දානවා. HBr is a polar molecule. In that polar medium we know that you have to remember what is that? Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule. If the medium is polar, that means you have to apply Markovnikov rule. What is the Markovnikov rule? Hydrogen වැඩි තැනට hydrogen අඩු තැනට bromine. So මෙන්න මෙතනට hydrogen මෙතනට bromine වදින එකක් වෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා in polar medium. That means normal HBr is polar. So we know we don't need to write down polar medium. Okay. So then there is another reagent HBr, but we have used organic peroxide catalyst. මේක mix up වෙලා දෙකෙන් කියවෙන්න ගියා සමා වෙන්න. කාබනික පෙරොක්සයිඩ් උත්ප්‍රේරක උතන්ට දාන්න වෙනවා. එතකොට වෙන දේ තමයි අර ඇන්ටි මාකෝනිකෝෆ් රූල් එක යනවා. ඊළාට concentrated sulfuric එක්ක ජලය දාපුවාම හයිඩ්‍රජන් වැඩි තැනට හයිඩ්‍රජන් වැදිලා මෙන්න මෙතනට මෙන්න මේ මම පාට කරන දම් පාටින් පාට කරන කෙනාට OH වෙනවා. එතකොට K-4OH- දාපුවාම මේ කාබල්ලා දෙන්නටම OH දෙකක් වදිනවා. H2 platinum දාපුවාම සම්පූර්ණ ඩබල් බොන්ඩ් එක කරලා ගිහලා හයිඩ්‍රජන් එනවා. right? එතකොට ඔය හැම එකකම වගේ මෙකැනිසම්ස් තියෙනවා. මම මෙකැනිසම්ස් ගැන කතා කරන්න ගියොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕකම කර කර ඉන්න වෙනවනේ. right? ඒව ඔක්කොම බලන්න ඕන. right? then alkynes. alkynes වල ඔයගලන්ට ප්‍රොඩක්ෂන් වල කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මේ එක ළඟ කාබල්ලා දෙන්නෙක්ගේ එක්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්න අවස්ථාවක් හරි. එකම කාබන් කෙනෙක්ගේ මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්න අවස්ථාවක් හරි තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතන ඒ අරගෙන මෙන්න මෙතනට මට දාන්න වෙන්නේ alcoholic KOH. එතන Br2 දාපුවා මේක මේ pi bonds කඩලා ගිහලා හත් කාබන් දෙන්නටම Br2 අදිනවා. HBr දැම්මොත් පුතා මෙන්න මෙතනට තමයි හයිඩ්‍රජන් වදින්නේ. මෙන්න මෙයාට Br. එතකොට ඔයාට එන්නේ මෙතනදී CH3 CBr2 CH3. එතකොට ඕකම අනිත් පැත්ත කරකවලා ගන්න පුළුවන් HBr දාලා. කාබනික පෙරොක්සයිඩ් උත්ප්‍රේරක දාලා මේක රිවර්ස් කරගන්න. රිවර්ස් නෙමෙයි. what is that called? Inverse කරගන්න පුළුවන්. It's okay. Then H+ Hg2+.
මම කියන්නේ නෑ උතන එක ජලාණුවක් විතරයි වදින්නේ බලන්න. ඊළඟ H2 palladium barium sulfate එක quinoline, we know that triple bond convert into double bonds only. Then we know that what is that? This kind of a hydrogen atom is more acidic than other hydrogens in alkanes, alkenes, and alkynes also. That means normal carbon atom like that or like that. If we consider about both hydrogen atoms, but this one is more acidic than the above two hydrogen atoms. So then ඔයගලන්ට මතක් වෙලා එන්න ඕන නැති මේ වගේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. එතකොට මේ වගේ පරිවර්තනයක් කරගෙන යන විදිය. ඔය වගේ පරිවර්තනයක් කරන්න කලින් මෙන්න මෙතන පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි C මෙන්න මෙයා හැදිලා ඉන්නවා. ඔතනට ඔයා හරි diluted H plus with Hg2 plus දැම්මනම් ඔයාගේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක එනවා. නමුත් දැන් ඔතනට එන්න නම් ඉතින් ඔයාට දෙන්නෙක් ඕන කරනවා. CH3 C triple bonded C minus Na plus ඕන කරනවා. right? මෙන්න මෙතන මම තව එක රියැක්ෂන් එකක් දාන්න ඕන පුතා මේ අතරමැදට. ඒක මගේ තියෙන වෙච්ච වරදක්. ඔන්න සෝඩියම්. එහෙම නැත්නම් NaNH2. අන්න ඒක මගේ අතින් මිස් වෙලා. right. okay. මෙන්න මෙයත් එක්ක මම එකතු කරගන්න ඕන CH3 CHBr CH3. ඔය දෙක එකතු කරපුවාම ඔන්න ඔය Br එකයි මෙතන Na එකයි ගැලවිලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කාබන්ගෙන් මේ කාබන් එකට බැඳිලා ඔයාට මෙන්න මේ view එක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට මෙයාගෙන් මෙතනට එන්න ඕන. එක් කරන්න පුළුවන් පියවර දෙකේ. අපි මේකට දානවා alcoholic KOH. මෙතනින්ම ගේම් එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. CH3 CH double bonded CH2. එයාගෙන් මෙතනට එන්න simple වැඩයි. You have to use only HBr because HBr is polar component. So then we have to use Br2. We know that the product is in here CH3 CHBr CH2Br. Now you can use again alcoholic KOH. So that means one HBr molecule is illuminated and again another HBr molecule illuminated. Then what happened? There is a triple bond between two carbon atoms who had bromine atoms. Okay? ඒ කියන්නේ බ්‍රෝමින් පරමාණු තිබ්බ දෙන්න අතර වාට ත්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔය අර නිකන් පොඩ මතක් වෙලා එන්න කරේ. right. That's enough. Then go to the benzene. I think you remember that 3 ethylene, otherwise ethylene, otherwise ethene. 3 ethene molecules travel through red hot glass tube. So
බෙන්සින් occur. ඒ කියන්නේ ඔයා C2H2 අණු තුනක් හරි නැත්නම් අණු යවනවා කියන්නකො. රක්ත තප්ත වීදුරු නලයක් රෙඩ් හොට් ග්ලාස් ටියුබ් එකකින් යනකොට එතනින් ඔයාට බෙන්සීන් එනවා කියලා පෙනේ. Okay. Then Kekulé structure of benzene. I'm not going to describe about the Kekulé structure. You know that earlier the structure of benzene was very gypsobasal because earlier time period scientists couldn't draw a more effective structure for benzene. So they have tried, but only one person succeed. Who's that? Kekulé. එයා තමා මෙන්න මේ කියන ස්ට්‍රක්චර් එක දුන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ මේක කරන්න ගොඩක් අය දැඟලුවා, සයන්ටිස්ට්ලා ෆේල් වුණා. එතකොට කෙකුලේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් දුන්නා මතක ඇති වෙන අය තුන් දෙනෙක්ගේ කතාවේම. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ පයි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔක්කොම බලන්න. right? එතකොට මම මෙතන හරි කෙකුලේ ස්ට්‍රක්චර් එක කියන්නේ කෙකුලේ කියන විදිහට මෙන්න මේම කාබන් 6 සයික්ලික් විදිහට බැඳෙනවා හැම කාබන් කෙනෙක්ටම මෙන්න මෙහෙම හයිඩ්‍රජන් එක ගානේ බැඳිලා තියෙනවා. ඔන්න ඔහම කතන්දරයක් එයක් කිය. right. then අන්තිමට බලන් ගියාම බෙන්සීන්ට නිවැරදි ව්‍යුහයෙන් ඕන ඔය කෙකුලේ ස්ට්‍රක්චර් දෙකේම රෙසොනන්ස් හයිබ්‍රිඩ් එක කියලා තමයි ගන්න. එතකොට ඒක තමයි මේ මෙතන ඇඳලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම බලන්න ඕන නෝට් එකෙන් මේ තියෙන්නේ අර පයි බොන්ඩ් වලාවක්. ඒ කියන්නේ පයි බන්ධන වලාවක්. ඕකෙන් තමයි ස්ටේබල් වෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට මතක් වෙලා එනවා මෙන්න මෙහෙම තොරතුරු වගේක් තිබ්බා. මේක මම අඳින්නේ නැහැ. මම මෙතන එනර්ජි නැත්නම් එන්තල්පි ඩයග්‍රෑම් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන මොකද්ද කරන්න කියලා බලන්න. ඔයගලන්ට පොතේ මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. කරුණා කරලා බලන්න. ඕක මම ලිව්වා කියලා වැඩක් නැහැ. හරි උතන ස්ටැබිලිටි එකක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ normal කෙකුලේ ස්ට්‍රක්චර් එකට වඩා රියල් බෙන්සීන් කියලා මේ මෙතන ඇඳලා තියෙන එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ රෙසොනන්ස් හයිබ්‍රිඩ් එක ගත්තොත් ඒක කිලෝ ජූල් 150කින් විතර ස්ටේබල් කියලා කතාවක් ওই තාපරසයන දත් වලින් තියෙනවා. කරුණා කරලා ඒක බලන්න. මම කිව්වා කියලා වැඩක් නැහැ. ඔයගලන්ට හරි කම්ප්ලීට් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මේ වගන්නලා තියෙන තැන මම ඔක්කොම ටික නියමිට ගන්න පුළුවන්. මම මේ කරන්නේ මතක් කරගෙන යන්න. Now you can see what are the reactions of benzene. There are so many reactions. So benzene is not a saturated compound, but benzene act as a saturated compound. ඒ කියන්නේ බෙන්සින් සංතෘප්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද අර පයි බන්ධන වලාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එයා ගොඩක් වෙලාවට ඇක්ට් කරන්නේ සංතෘප්ත කෙනෙක් වගේ. ඒතර එයාගේ තියෙන්නේ සබ්ස්ටිටියුටන්ට් ඒ කියන්නේ අතර මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් ඇටම් එකක් ගැලවිලා වෙන සබ්ස්ටිටියුටන්ට් කෙනෙක් මෙතනට එනවා. ඒතර H වෙනුවට වෙන කෙනෙක් එනවා. H+ ගැලවිලා වෙන ප්ලස් කෙනෙක් එනවා. So ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශයක් වෙන්නේ substitution of electrophile, otherwise electrophilic substitution. එතකොට ES කියලා කියනවා. Earlier I have forgotten that I have to say that, but I didn't mention about that. Sorry about that. That means alkenes and alkynes all are their characteristic reactions are electrophilic addition, otherwise addition of electrophile. ඒගොල්ලන්ගේ ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ
ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආකලන කියන්නේ අලුතෙන් බැඳෙන addition of electrophile alkenes and alkynes. But in here that means in benzene we can see benzene is a unsaturated compound. It has pi bond electron ring. ඒ කියන්නේ බෙන්සින් වලට තියෙනවා පයි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවක්. that means ඒක අසන්තෘප්ත කෙනෙක් නම් වෙන අය අලුතෙන් බඳවා ගන්නවා. but එහෙම එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. බෙන්සින් කරන්නේ එයාට හරිද? එයාගේ හයිඩ්‍රජන් වෙනුවට වෙන අය ආදේශ කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික් සබ්ස්ටිටියුෂන් එකක්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? වෙන බ්‍රෝමීන් කෙනෙක් වද්ද ගන්න පුළුවන්. මොනවද දාන්නේ කියලා මම කියන්නම්. Br2 එක්ක නිර්ජලී FeBr3, Cl2 එක්ක නිර්ජලී AlCl3, CH3Cl නිර්ජලී AlCl3, NO2 වන්දන විදිය ඔය ටික ඔක්කොම මතක් කරලා බලන්න. මේ ඔක්කොම බලන්න. right? එතකොට ස්පෙෂලි අපි දන්නවා බෙන්සීන් එක්ක කාබන් කෙනෙක් ඉඳලා එයා මේ විදිහට CH එකක් කන්ටේන් කරන් ඉන්නවා නම් K-H+ දාපුවාම මේක කෙලින්ම ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. කොහෙද? benzoic acid වලට. අන්න. ඔන්නෝකත් මතක් වෙලා එනවා. so in here CH3 වෙන්න පුළුවන්. CH3 CH2 මොකාවත් මේක මොකද? benzene COOH down. That's okay. Then go to the other one. so benzene මේ වගේ substituent කෙනෙක් බැඳලා ඉන්නකොට ඔයාලට නම්බරින් කරන්න පුළුවන්. normally අපි කරන්නේ clockwise. එහෙම එකක් නෑ. anti clockwise යන්න පුළුවන්. normally අපි clockwise කරලා තිනවා. there are 2 6 places වලට අපි කියනවා ortho කියලා, 3 5 වලට meta කියනවා, 4 අපි para කියලා ගන්නවා. right? okay. then you have to remember that ortho para direction and activation. ඒ කියන්නේ ortho para යොමු කරන්නේ සහ සක්‍රියනේ. කවුද එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්නේ බෙන්සීන් වලයට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්න පුළුවන් අය. මෙන්න මේ වගේ බෙන්සීන් වලයට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්න පුළුවන් අය, හරි? බෙන්සීන් වලය බරපතල ලෙස සක්‍රියණයට ලක් කරන අය. right? එතකොට ෆීනෝල් වගේ කෙනෙක් ගත්තාම එයා අම්මට සිරි වෙන සක්‍රියණයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා උතන්ට Br2 දැම්මොත් ඕතොපැරා ස්ථාන 3ටම බ්‍රෝමීන් වදින බව මතක් වෙලා එනවා. උතනින් ලැබෙන්නේ සුදු පාට ඝනයක්. සාන්ද්‍ර HNO3 දැම්මොත් ඒත් ඔය වගේමයි. diluted HNO3 දැම්මොත් less than 20 Celsius. that means you can have 1 NO2. but there are 2 types of products, ortho substituent and para substituent. okay? ඔය විදිහට වෙනවා. දව මතක් වෙලා ඉන්නවා. මෙතනට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. right? then meta direction and deactivation. meta යොමු කරන්නේ සහ වික්‍රියක. එතකොට බෙන්සින් වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින අය තමයි එහෙම එකක් කරන්නේ. okay. එතකොට එහෙම අය උතන ඉන්නවා. අන්තිමටම වෙන්නේ බෙන්සීන්ට හැලජන් එකක් බැඳිලා ඉන්නකොට ඕතොපැරා යොමුකරණය ඒත් එක්කම වික්‍රියණය වෙනවා. ඒ අයි කියලාත් මතක් කරගන්න. එතකොට මේ මම කරේ වීඩියෝ ෂෝට් නෝට් එකක් කියලා ඉන් ඩීටේල් එකින් එක තොරතුරු කරන එකනේ. ඒක මම වෙනම කරනවා. මේ තියෙන්නේ බ්‍රීෆ්ලි මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මතක් කරගන්න එක. ස්පෙෂලි ඔක්කොම දේවල් මෙතනදී මතක් වෙලා එන්න ඕන. මේ තියෙන දේට මේ නෝට් එකේ තියෙන දේ තමන්ට මතක් වෙලා එන්න ඕන. right? ඒක ගන්න. දැන් මේ විදිහට මම මුළු සිලබස් එකටම වීඩියෝ ෂෝට් නෝට් මෙහෙම ඒවා කීපයක් කරනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ ඇල්කේන්ස් වලට වීඩියෝ ෂෝට් නෝට්ස් ඔය වගේ 3ක් 4ක් විතරයි. ඇල්කේන්ස් වලට ඊට වඩා වැඩි වෙයි. ඇල්කයින්ස් වලට ඊට වඩා අඩු වෙයි. බෙන්සින් වලට ඔක්කොටම වඩා වැඩි වෙයි. ඊට පස්සේ මේ හැම එකටම වීඩියෝ ෂෝට් නෝට්ස්. ඒවා ඇත්තටම වීඩියෝ ෂෝට් නෝට්ස් එනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 5ක 10ක ඒවා තමයි උපරිම යන්නේ. right? okay. හරි. මේ ගැන මට පොඩක් කමෙන්ට් කරන්න. මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදියට කළේ. මොකද්ද මේ ගැන හිතන්නේ කියලා. හරි? මේකේ ඔයගොල්ලන්ගේ සජෙෂන්ස් මට ඕන කරනවා. thank you very much.